Happy evening to all. Happy evening, sir. Sir, this is third slot 3 of Mock 1, Mock 2 and RTP discussion. In slot number 1, we have completed standard costing, a 10-mark area. In slot number 2, we have done marginal costing, another 10-mark area. Slot number 3, today we are going to solve budget and budgetary control. According to me, a very easy chapter, budget and budgetary control. How you should think to solve the question, I will teach you in this discussion. P Limited manufactures two products called X and Y. Rendu product enna pandranga manufacture pandranga. These are finished goods, my dear lovable students. Appo product X is a finished good, product Y is a finished good. Both product uses common raw material Z. ரெண்டு தயாரிக்கவும் ஒரே raw material தான் Zங்கிற raw material யூஸ் பண்றாங்க. The raw material Z is purchased at 72 per kg from the market. That means purchase price is equal to 72 per kg. ஒரு கிலோக்கு 72 rupees. Company has decided to renew inventory management policy for the forthcoming year. Inventory management அவங்க வந்து change பண்றாங்களாமா. The following forecast information has been extracted from the departmental estimates for the year ended 31st March 2025, that is a budgeted period. Product X, we understood that it is a finished goods. Product Y, it is also a finished goods. எவ்வளோ units விற்கணுமாமா? 28,000 unit, 13,000 unit. In order to produce the finished goods, we need raw material. Finished goods stock increased by the year end 320 units and 160 units. அப்போ opening stock 100 units இருக்குனா, அந்த opening stock அப்படியே closing stockல வேணும். Plus 320 units extra வேணும். Opening stock 500 units இருக்குனா அந்த 500 units அப்படியே closing stockல வேணும். Plus 160 units extra வேணும். That means opening stock விட closing stock 320 unitsம் 160 unitsம் அதிகமா வேணும்னு சொல்றாங்க. ரொம்ப சிம்பிள். அப்படி அதிகமா வேணும்னா இதையும் சேர்த்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணனும்னா closing stock நம்ம வெச்சுக்கலாம். Post production rejection rate, that means finished goods produce பண்ணதுக்கு அப்புறம் 4% நாசமா போய்டும், 6% நாசமா போய்டும். That means நமக்கு வரப்போற good unitsங்கிறது after rejection இருக்கும். அதனால அந்த வேஸ்டேஜும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு வேணும் நம்ம finished goods தயாரிக்கிறதுக்கு. ரைட்? அப்ப இந்த 28,000 யூனிட்ஸ் நம்ம சேல் பண்ணனும்னா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆகணும். ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது 100 யூனிட்ஸ் வெளியே வந்துச்சுன்னா அதுல 4% வந்து வேஸ்டேஜா போய்டும். அப்ப 96% தான் எஃபெக்டிவ் யூனிட்ஸ் வெளியே வரும். ரைட்? மெட்டீரியல் Z, இப்ப ரா மெட்டீரியல் பத்தி பேச போறாங்க. இத்தனை நேரம் யாரை பத்தி பேசுறாங்கன்னா ஃபினிஷ் குட்ஸ். இந்த ஒரு சாப்டர்ல மட்டும் இந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயத்தை பத்தி பேசுவாங்க. ஒன்னு ஃபினிஷ் குட்ஸ் பத்தியும் பேசுவாங்க, எந்தெந்த டேட்டா ஃபினிஷ் குட்ஸ்க்கு எந்தெந்த டேட்டா ரா மெட்டீரியலுக்கு பிரிச்சு எடுத்துட்டாலே this chapter is one of the finest chapter. Material Z usage per completed unit net of wastage எத்தனை கேஜி? வேஸ்டேஜ் போக 5 கிலோ. ஒரு யூனிட் தயாரிக்க 5 கிலோ வேணும், ஒரு யூனிட் தயாரிக்க 6 கிலோ வேணும். Material Z wastage 10% and 5%. That means this 5 kg will be 90% and this will be 95%. Right? Because 10% waste போய்டும், 5% waste போய்டும். Additional information. Usage of raw material Z is expected to be at constant rate over the period. ஒரு மாசம் ரொம்ப அதிகம், இன்னொரு மாசம் கம்மி, அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. கான்ஸ்டன்டா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க. Annual cost of holding 1 unit of raw material in stock is 11% of the material cost. That means carrying cost அவங்க சொல்றாங்க EOQ root of 2AB divided by C. கரெக்ட்டா? We know that A, B, C. A stands for agriculture, B stands for bridge, C stands for cap. அதே கேட்டகரியில் இருக்கிற ABC தான். A stands for annual consumption, B stands for buying cost, C stands for carrying cost per unit per annum. That means பாப்பா எப்பவுமே கீழே தான் இருக்கும். Right? The cost of placing an order is 15,600 per order. That means they talked about the buying cost. B stands for buying cost. The management of P Limited has decided that there should not be more than 40 orders in a year for the raw material Z. Maximum 40 orders தான் அவங்க பண்ணுவாங்க, அதுக்கு மேல பண்ண மாட்டாங்க. Required. That's it, man. This question actually give me a shock that இங்க பாத்துக்கோ 3 plus 2 5 mark, 5 plus 5 10 mark, 10 plus 4 14 mark. Oh my god, 14 mark from budget and budgetary control.
And that too, in the chapter budget and budgetary control, they are mixing the material chapter and they are asking to find out the EOQ. In the question, இதே மாதிரி question examல repeat ஆகுதுன்னா கடவுள் இருக்காருன்னு இல்லை, கடவுள் பக்கத்திலேயே இருக்காருன்னு மீனிங். Pray that let a question from budget and budgetary control comes. One of the easiest chapter, provided tension இல்லாம உன் brain think பண்ண நீ ரெடியா இருக்கியா, 15 மார்க் நான் வாங்கி தரேன். Sir, prepare production budget for what and what? In units for the year ended 31st March 2025. இது finished goods கான production budget இல்ல raw material கா? அப்ப finished goods க்கு production budget கேட்டிருக்கான். LKG குழந்தை கூட இது ஆன்சர் எழுதும். Calculate the EOQ for material Z. ஏன்னா ஒரே ஒரு raw material தான் இருக்கு. Sir, root of 2AB divided by C. எல்லாமே கொஸ்டின்ல இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ரூட் போட்டா ஆன்சர் வரப்போகுது. ரூட் போட்டா நமக்கு தெரியாதா என்ன? நமக்கு தெரியற மாதிரி வேற யாருக்கு தெரியும்? எத்தனை பேரை கரெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்? கம் ஆன். Prepare purchase budget for material Z in kg and also in value. அதாவது அந்த raw material திருப்பி கேட்கறான். raw material ரிலேட்டடான கொஸ்டின் for the year ended 31st March. இப்போ ஒரு குண்டாமண்டி கொஸ்டின் 4 மார்க். If there is a sole supplier for raw material Z in the market and the supplier do not sell more than எத்தனை kg of material Z at a time, தலைவர் ஒருத்தர் இருக்கான், 4000 kg of raw material தான் maximum supply பண்ணுவாரு. Keeping the management purchase policy and production quantity mix into consideration, calculate the maximum number of units of product X and Y that could be produced. This is a very straightforward question. You just answer me the basic calculation, then we can find out one by one. First question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 3 plus 2 5 mark area production budget கேட்டிருக்காங்க. ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லி தரேன். அந்த ஷார்ட்கட் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா எனி क्वेश्चन can be solved in the budget and budgetary control. 10 mark is a gift from my side. 56 subsection to class 10. This is a gift from ANM Classes to the South India. ரொம்ப சிம்பிள் மேன். அவ என்ன பட்ஜெட் வேணா கேட்கலாம். இங்க பாருங்க, this is the shortcut. சார், உங்களுக்கு ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் தெரியுமா? ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல பை சேல்ஸ் தெரியுமா? by closing stock தெரியுமா? to opening stock தெரியுமா? to production. நான் purchases னு சொல்ல மாட்டேன், production because subject costing இல்லையா? to gross profit தேவையில்லை சார், because trading account ஓட என்ன சார் ultimate objective இங்க gross profit கண்டுபிடிக்கிறது கிடையாது. in case my dear lovable students என்ன கேட்டிருக்கான்னா production கேட்டிருக்கான்னா இந்த சைடுல இருக்கிற ரெண்டு விஷயத்தை ஆட் பண்ணு, அந்த சைடுல இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணு. அப்ப வாட் பிளஸ் வாட், சேல்ஸ் பிளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் ஓபனிங் ஸ்டாக் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரொடக்ஷன். இன் கேஸ் ஓபனிங் ஸ்டாக் பட்ஜெட் கேட்டானா சேல்ஸ் பிளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் ப்ரொடக்ஷன் will give that. That's it, game over. In case சேல்ஸ் பட்ஜெட் கேட்டானா opening stock plus production minus closing stock, that's it, game over. In case closing stock budget கேட்டானா opening stock add production, you will get the 4 budget I taught you within 2 minutes of time. That's it, game over. Are you all really with me? இப்போ இந்த क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்கான்? production budget கேட்டிருக்கான். ஒரு finished goods ஆ ரெண்டு finished goods ஆ? ரெண்டு finished goods. ரெண்டு finished goodsல அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க சார் சேல்ஸ் என்னங்கிறது. எவ்வளவு யூனிட் 28,000 யூனிட் 13,000. சோ பர்టిక్యులர்ஸ் ரெண்டு காலம் போடலாமா? 28,000 13,000. add என்ன ஸ்டாக்? க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஆல்ரெடி அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. ஓபனிங் ஸ்டாக் விட க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் அதிகமா இருக்கும். அப்ப நீ ஓபனிங் ஸ்டாக் இப்ப 100 ன்னு எடுத்தேன்னு வெச்சுக்குவேன், க்ளோசிங் ஸ்டாக் 420 ன்னு எடுக்கணும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஓபனிங் ஸ்டாக் 0 ன்னு எடுக்க போறேன். ஓபனிங் ஸ்டாக் 0 ன்னு எடுத்தேன்னா ஓபனிங் ஸ்டாக் விட க்ளோசிங் ஸ்டாக் 320 யூனிட்ஸ் என்னவா இருக்கணும்? அப்படினா க்ளோசிங் ஸ்டாக் மட்டும் தான் நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். ரொம்ப சிம்பிள் மேன். அப்ப 28,000 plus 320 comes to 28,320 units. இங்க 13,000 plus 160 13,160. இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா சேல்ஸ் எடுத்தேன், add closing stock, ரைட், மைனஸ் என்ன ஸ்டாக்? ஓபனிங் ஸ்டாக். ஆக்சுவலா நான் மைனஸ் பண்ணனும். இங்க தான் ஓபனிங் ஸ்டாக் என்ன? that's it, I got the என்ன பட்ஜெட்? production budget. பட் இந்த क्वेश्चनல மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷல் என்னன்னா there is a post production rejection rate. அப்ப என்ன இருக்குன்னா ரிஜெக்ஷன் இருக்கு. ரிஜெக்ஷன் இருக்குன்னா 4% என்னவா போய்டும்? நாசமா போய்டும். அப்ப இது 96% தான் இது. அப்படினா கால்குலேட்டர் 28,320 divided by 96% comes to
29,500 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாதான் அதுல 4% என்னவா போய் நாசமா போய் ரிமைனிங் 96% குட் யூனிட்ஸ் வெளியே வரும். ரைட்டா? அப்ப இன்டு 96% கால்குலேட்டர்ல போட்டு பாரு. 28,320. அந்த 28,320 ல 28,000 குட் யூனிட்ஸ் வெளியே வித்துருவ. 320 யூனிட்ஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல எடுத்து வச்சிருவ. ரைட்டா? அங்க 13,000 என்ன 60 160 டிவைடட் பை 6% நாசம்னா 94% comes to. So 14,000 யூனிட் நீ என்ன பண்றேனா ப்ரொடியூஸ் பண்ற. அதுல 6% என்னவா போய்டும்? நாசமா போய்டும். ரிமைனிங் 96% என் கையில இருக்கும். ரைட்டா? 94% என் கையில இருக்கும். கம்ஃபர்ட்டபிளா? அப்ப எவ்வளவு யூனிட்ஸ்? 29,500 யூனிட்ஸ். That's what 29,500 units, 14,000 units. You are entitled to get a 3 mark, my dear lovable students. எவ்வளவு ஈஸியான ஒரு பார்ட் பாரு, பட்ஜெட் அண்ட் பட்ஜெட்டரி கண்ட்ரோல். இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா சார் கடவுள் இருக்காருன்னு, கடவுள் பக்கத்திலேயே இருக்காருன்னு மீனிங். இது என்னென்ன கொஸ்டின் படிச்சுட்டு ஆத்தாடி என்ன இது கேட்டிருக்காங்க? ஒன்னும் கேட்கல. ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்டை கேட்டிருக்காங்க. ரா மெட்டீரியல் யாருமே ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஃபினிஷ் குட்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவாங்க? அதனால ஃபினிஷ் குட்ஸ்ல என்ன பட்ஜெட் கேட்பாங்க? ரா மெட்டீரியலுக்கு பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட் கேட்பாங்க. ஓகே ரைட்? அப்படினா வாட் பிளஸ் வாட்? சேல்ஸ் பிளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் ஓபனிங் ஸ்டாக் இஸ் ஈக்குவல் டு. இன் கேஸ் வேஸ்டேஜ் இருக்குனா கிராஸ் அப் பண்ணிக்கோ. ஐயோ சாரி, டாக்ஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சா? கிராஸ் அப் இல்ல சார், ரிமைனிங் நெட்டா எத்தனை பர்சன்டேஜோ அது எடுத்துக்கோ. இது பேசிக்கலி நீ பண்றது கிராசிங் அப் தான். கிளியர்? இப்போ என்ன கேக்குறாங்கன்னா சார் வாட் இஸ் த EOQ? What is economic என்ன quantity? Order quantity. Sir, economic order quantity is equal to root of 2AB divided by C. Sir, root போட தெரியாதா என்ன? எவ்வளவு வருஷம் இருக்கும்? ரைட்டா? Sir, root of 2 தான். ஏன் சார் அங்க 2 வந்திருக்கு? Sir, that will take derivation that I will normally do in my regular classes. Are you all really with me? A stands for என்ன consumption? Annual consumption. Annual consumption of raw material. Annual consumption of, because நான் raw material தான் purchase பண்ணுவேன். purchase பண்றதுக்கு தான் EOQ தேவை. finished goods produce தான் பண்ணுவேன். ரைட்டா? எஸ் சார். அப்ப raw materialக்கு EOQவும் productionக்கு EBQவும் economic batch quantity, அதான் batch costing. கரெக்ட்டா இல்லையா? எஸ் சார். அப்ப 2 into A into B divided by C. that means root of 2 தான். எல்லா क्वेश्चनலயுமே 2 தான். annual consumption நான் கண்டுபிடிக்கணும். annual consumption சார் क्वेश्चनல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஒரு ஃபினிஷ் குட்ஸ்க்கும் 5 கிலோ வேணும்னு சொல்லிருக்காங்க. ஒரு ஃபினிஷ் குட்ஸ்க்கும் 5 கிலோ குட் யூனிட்ஸா பேட் யூனிட்ஸா? குட் யூனிட்ஸ். ஏன்னா நெட் ஆஃப் வேஸ்டேஜ். கரெக்ட்டா? அப்படினா நான் 5 கிலோ போட்டா அதுல வேஸ்ட் போயிடும். அப்ப நான் போட வேண்டியது எத்தனை கிலோ? கிடையாது 5 கிலோ கிடையாது. அதை விட எத்தனை வேஸ்ட் போயிடும்? 10%. that means 90% தான் வெளியே வருது. அப்ப 90% தான் எத்தனை கிலோ? 5 கிலோ. அப்ப 5 divided by 90% னா 5.55 kg நான் போடணும். into எத்தனை யூனிட்ஸ் அல்டிமேட்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ண போற நீ? 29,500. அப்ப into 29,500 comes to 1,63,888.88. கரெக்ட்டா? This much kg of raw material Z is required to manufacture the first finished goods. Clear? நெக்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு வா. சார் எத்தனை கேஜி போடணும் நீ? இந்த 6 கேஜிங்கிறது 95%. கரெக்ட்டா? அப்ப 6 divided by 95% 6.31 kgயா? into எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ஆஃப் finished goods தயாரிக்க போற? 14,000 comes to 88,421.05. that means my dear lovable students 1,63,888.88 plus 88,421.05 comes to 2,52,309.93. shall I round off to 310 with your permission? because kg அப்படி பிச்சை எடுக்க முடியாது. அதனால நான் என்ன வந்து kg எடுத்துர்க்கேன். இப்படி தான் 2,52,310 அவங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க. so 2 into 2,52,000 என்ன 10 310 into what is the buying cost straight away given in the question? 15,600 per order. divided by carrying cost per unit per annum. பாப்பா எப்பவுமே கீழே தான் இருக்கும். Are you all really with me? What is the purchase price? 72 per kg into எத்தனை percent?
அப்ப 72 into 11%. Comfortable? So root of, sir, 2 into 2,52,310. Correct? Into 15,600. Sir, divided by 72 into எத்தனை percentage? 11%. Comes to 7.92. What is the answer you are getting in the calculator? 31,500. இது எப்படின்னா 2 into 2,52,310 into 15,600 divided by 7.92. கிடைக்கிற ஆன்சர் ரூட் போட்டு 31,527 is the EOQ. இங்க பாரு 31,526.95 kg is the economic order quantity. By this time you are entitled to get 5 mark in your examination. என்ன பண்ண? production budget பண்ண, which is sales plus closing stock minus opening stock. அதுல wastage இருந்துச்சு, அதனால gross up பண்ணி நீ calculate பண்ணிட்ட. 3 mark clear? root of 2ab divided by c. material chapter கூட உனக்கு ரிவைஸ் பண்ணி தரேன். sir, A stands for annual consumption, B stands for buying cost per order, buying cost per order, C stands for carrying cost per unit per annum, per unit per annum, papa, PUPA, papa, per unit per annum, papa கீழே தான் இருக்கணும், அதனால தான் root of 2ab divided by c. right? prepare purchase budget for NS material set in kg and also in what value for their under 31st March. இப்போ அதே ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல ப்ரொடக்ஷன் பார்க்கறதுக்கு பதிலா purchases னு பாரு, which is sales plus closing stock minus opening. இந்த raw material Z பொறுத்த வரைக்கும் opening stock details எதுவுமே தரல, stock details எதுவுமே தரல. that means நம்ம consumption தான் கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமா? purchase budget in kg and also value for material Z. கரெக்ட்டா பதில் சொல்லு. எவ்வளவு number of finished goods of product X தயாரிக்க போற? அல்டிமேட்டா 29,500. இது என்ன goods? ஏன்னா finish goodsல இருந்து தான் raw materialக்கு வர முடியுமே தவிர raw material finish goodsக்கு போக முடியாது. ஏன்னா எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ஆஃப் finish goods நான் தயாரிக்க போறேனோ அதை பொறுத்து தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேனே தவிர பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிட்டு நான் என்ன பண்ண மாட்டேன், finish goods தயாரிக்க மாட்டேன். எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வை? ஒரு யூனிட்டுக்கும் குட் யூனிட்ஸ் எத்தனை கேஜி தேவைப்படுது? 5 kg and 6 kg. ரைட்டா? சார் இப்படியும் பண்ணலாம், இல்லனா டைரக்ட்டா 5.555 பண்ணலாம். because சார் raw material போட்டா வேஸ்டேஜ் உண்டு, 10% வேஸ்டேஜ் உண்டு. raw material போட்டா 5% வேஸ்டேஜ் உண்டு. இந்த 5 kgங்கிறது ஆஃப்டர் வேஸ்டேஜா பிஃபோர் வேஸ்டேஜா? அப்ப ஆஃப்டர் வேஸ்டேஜ்னா இன்னொரு வாட்டி நீ கிராஸ் அப் பண்ண மறக்க கூடாது. புரியுதா இல்லையா? சார் ஒரு யூனிட் தயாரிக்க 5 kg போட்டா பத்தாது சார், ஒரு யூனிட் தயாரிக்க 5.55 kg போடணும். இப்பதானே கண்டுபிடிச்சோம். எஸ் சார். அப்ப கால்குலேட்டர்ல 29,500 5 kg போட்டா எவ்வளவு? 1,47,500 raw material, குட் raw material வேணும். ஆனா இவ்ளோ போட்டா பத்தாது. கரெக்ட்டா? ஏன்னா எத்தனை பர்சன்ட் வேஸ்டேஜ் போகுது? அப்ப இது எத்தனை பர்சன்டேஜா இருக்கும்? அப்ப divided by 90% comes to 1,63,889 kg. கம்ஃபர்ட்டபிளா? உனக்கு வேணும்னா என்ன பண்ணலாம்னா இங்கேயே கிராஸ் அப் பண்ணிக்கலாம். 5 kg மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு பதிலா 5 divided by 90% போட்டா 5.55 வருதா? into 29,500 na 1,63,888. comfortable? okay man, I'm coming to the next one man. product y finished goods எவ்வளவு kg தயாரிக்க போறேன்? 14,000 into எவ்வளவு good units வேணும்? 6 comes how much? 84,000. is this the real input or you will put more input? because there is a normal loss. normal loss process costing எத்தனை percent normal loss? 5%. அப்ப இது எத்தனை percent இருக்கும்? 95% comes to 88,421 kg. right? இத ரெண்டு ஆட் பண்ணேனா you will get the total raw material required, which is 1,63,889 kg required for producing the first finished goods. 88,421 kg required for producing the second finished goods. அப்ப டோட்டலா எத்தனை kg? 2,52,310 kg. right? into 1 kg க்கு எவ்வளவு purchase price? 72 into 72 comes to 1,81,66,320 is the total purchase price. என்ன கேக்குறாங்கன்னு பாரு. prepare purchase budget for material Z in both in kg and also in value. நான் kg லையும் போட்டேன் for the year ended 31st March. அவ்வா எத்தனை மார்க்? 5 mark. so we done production budget, we done purchase budget. now I'm going into the last 4 mark area. Very comfortable? yes, budget and budgetary control is a very easy chapter provided if you are ready to think.
if you are just by hearting the format, it's not possible. You think costing is a subject where we have to think. That is the reason why I love the costing the most out of all the 6 papers, because nothing, no need of any preparation is required. I can straight away go to examination, I can get the question, I can solve the question. Only thing is I should know the conceptual before entering into examination hall. That we have done a lot. This I am helping with you for discussion. If there is a sole supplier of the raw material Z in the market and the supplier do not sell more than எத்தனை kg of material Z at a time, அப்போ ஒரு வாட்டி எத்தனை kg தான் சப்ளை பண்ணுவாரு? இது யாரோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்? சப்ளையரோட. நம்மளோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்னன்னா சார் 40 ஆர்டருக்கு மேல நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். So the management of P Limited has decided that there should not be more than எத்தனை ஆர்டர்? அவன் ஒரு சாவுக்கராக்கி இருக்கா, நம்ம ஒரு சாவுக்கராக்கி இருக்கோம். அவன் என்ன சொல்றான்னா நான் 40,000 kgக்கு மேல ஒரு ஆர்டர் சப்ளை பண்ண மாட்டேன். நம்மால் என்ன சொல்றான்னா 40 ஆர்டருக்கு மேல நான் ஆர்டர் பண்ணேன். சோ அவனோட மேக்ஸிமம் 4000 kg, நம்மளோட மேக்ஸிமம் ஆர்டர் அப்ப 4000 into 40 comes to, அப்ப மேக்ஸிமம் போனா 1,60,000 kg தான் நம்மளால பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். நமக்கு requirement 2,52,310 kg இருக்கு. ஆனா நம்மளால 1,60,000 kg தான் நம்மளால மேக்ஸிமம். அப்படினா நான் நினைச்சபடி மாப்பளை அமையலடி, என்னால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஃபுல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா இருக்கிற ரா மெட்டீரியலை இந்த ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்டோட ரேஷியோல நான் பிரிச்சுக்கணும். இது நான் சொல்லல, क्वेश्चन சொல்றாங்க வா. If there is a sole supplier of raw material Z in the market and the supplier does not supply more than எத்தனை kg of material Z at a time, keeping the management purchase policy, அதனால தான் நான் வந்து எத்தனை ஆர்டர்ஸ் வெச்சேன்? 40 ஆர்டர்ஸ் வெச்சேன். and production quantity mix, ஓகேவா, into consideration, calculate the maximum number of units of product X and Y could be produced. Very easy question. That means since the maximum number of order per year cannot be more than ethan order, and maximum quantity per order that can be purchased is ethan kg, hence the total quantity of material Z that can be available for production is 4,000 kg into 40 orders comes to 1,60,000 kg. Comfortable? Yes sir. Okay man. அப்போ இப்போ என்கிட்ட டோட்டலா 1,60,000 தானே இருக்கு. calculated 1,60,000 into இங்க எவ்வளவு 1,63,889 divided by இங்க எவ்வளவு வருது 2,52,000. அப்படி போட்டா மேபி கால்குலேட்டர்ல எரர் காட்ட வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப நீ முதல்ல இதே டிவைடட் பை இதே போட்டு பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணிரு. எது 1,63,889 divided by 2,52,310 into அப்ப 64% வருது. that means total 1,60,000 kg ஓட 64% first product கொடுத்துரு. ஓகேவா? into எவ்வளவு ரூபீஸ் 1,60,000 comes so much 1,03,929 kg யாருக்கு கொடுத்துரு? X கொடுத்துரு. அப்ப total 1,60,000ல 1,03,929 kg X கொடுத்துரு. next one sir 1,60,000 into balance minus போட்டா போதும் 1,03,929 போட்டேனா 56,071 kg யார் கொடுத்துரு? ஆனா raw material போட்டா ஃபுல்லா அவுட்புட்டா வராது. என்ன போகும்னா வேஸ்டேஜ் போகும். ரைட்டா? ஏன்னா இது ஃபுல்லாவே எனக்கு என்ன வராதுன்னா ஃபினிஷ் குட்ஸ் தராது. எத்தனை percentage raw material wastage சார் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்க்கு போகுது? 10%. அப்ப 1,03,929 ஓட 10%. இப்ப நான் ஃபார்வர்ட்ல போயிட்டு இருக்கேன், அதனால தான் நான் 10% மைனஸ் பண்றேன். நான் பேக்வர்ட்ல வர்றதா இருந்தா டிவைட் பண்ணுவேன். கரெக்ட் தானே இல்லையா? எஸ் சார். இதோட 5% நினைக்கிறேன் 56,071 into 5% comes to 2804. இது போச்சுனா 1,03,929ல 10,393 kg போச்சுனா 93,536 kg. and இங்க சார் 56,071 kg ல இருந்து 2804 kg போச்சுனா 53,000. இப்போ என்கிட்ட 93,536 kg நெட் kg இருக்கா? ஒரு finish goodsக்கு நெட் எவ்வளவு கிலோ வேணும்? அப்ப divided by 5 comes to 18,707 units நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். இங்க 53,267 kg divided by what is the net kg? 8878 units produce பண்ணலாம். You are entitled to get 14 mark in examination, my dear lovable students. This is what the budget and budgetary control is all about. Conceptually படிங்க costing. தயவு செஞ்சு ஃபார்மேட்டோ இல்ல வந்து சார் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பை ஆர்ட் பண்ணாதீங்க. You will not be able to appreciate or understand. So this is what the question from this.
I'm moving, sir. There is one 2 mark question. Already என்ன கேட்டுட்டாங்கன்னா 14 mark கேட்டுட்டாங்க. இன்னொரு 2 mark MCQ. That means 16 mark. Based on the data below, what is the amount of overhead under absorbed or over absorbed? Oh, this is regarding the overhead under absorbed or over absorbed. Budget and budgetary control கிடையாது. Overhead chapterல வருது sir. So this question we can solve. Fourth question we can solve. This is budget and budgetary control, right? This is 2 mark. So already ஒரு 14 plus 2 na 16, right? The following extract is taken from the overhead budget of X. Budget activity 50%, budget activity 75%. 50% ல 30 lakh, 75% ல 40 lakhs. உடனே நீங்க என்ன தெரியுமா கால்குலேட்டர் எடுங்க. 30 lakhs divided by 50 into 75 எவ்வளவு வருது கால்குலேட்டர்ல? ஆனா இங்க எவ்வளவு வருது? That means it is not variable cost. It is not. இத நீங்க முதல்ல என்ஷூர் பண்ணணும். அப்படி இது எக்ஸாக்ட்டா என்ன ஆகுதுனா மேட்ச் ஆகுதுனா டிவைடட் பை into 60% போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஆனா இங்க என்ன ஆவல? அப்போ you have to find out the difference. Difference means change in cost divided by change in percentage. That means 40 lakhs minus 30 lakhs divided by 75% minus எத்தனை percent? 50%. 40 minus 30? 10 lakhs divided by 25% comes to 40,000 is the 10 lakhs divided by 25 போட்டா போடும். 25% வேணா 25. 10 lakhs divided by 25 comes to how much? அப்போ 1% க்கு 40,000 rupees variable cost வருது. கரெக்ட்டா? அப்படினா 40,000 into 50 போடு. 40,000 into 50. அப்ப இந்த 30 lakhs குள்ள 20 lakhs variable இருக்கு. அப்படினா 30 lakhsல 10 lakhs fixed cost. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இப்போ 40,000 into 75 போடு. 30 lakhs. அப்ப 40 lakhsல 30 lakhs போச்சுனா 10 lakhs is என்ன காஸ்ட்? எக்ஸாக்ட்டா மேட்ச் ஆகுது. என்னோட வர்க்கிங் கரெக்ட். இப்போ அவங்க எத்தனை % கேட்டிருக்காங்க? அப்படினா 40,000 into 60 போடு. 24 lakhs is variable. Add fixed cost எவ்வளவு? 10 lakh. 24 plus 10 lakh. 34 lakh. Is there an option 34 lakh? That's it, man. Option B, 34 lakh is the answer. I am entitled to get 2 mark. With this, we can say that 14 plus 2, 16 mark. Obba. How can you leave budget and budgetary control for examination? That to this much simple. Chappa. Mokka. So study like this, my dear lovable students. If you are studying costing, this is how you have to study. Sir, the way of understanding the sums. Shall I move to the next one? Yes, with this we have done with this part. I am moving into the next part, my dear lovable students. Wow. I am very happy today because today the tax examination for group 1 has been completed. And many are expecting exemption. 90% of the question what we have solved in the class only came. Especially with regard to GST part. Computation of GST payable, we have done 24 question actually. That 24 question plays some major role this time. So I already gave a word to them that exam நல்லா போச்சுனா நல்லா முடிஞ்சிச்சுனா ஒரு டூர் கூட்டிட்டு போறேன் அப்படிங்கிறது. 1 day 2 day 3 day அது மாதிரி ஒரு டூர் போலாம் அப்படிங்கற ஒரு பிளான் வெச்சிருந்தேன். டூர் போயும்போது பட்ஜெட் போடாம போக முடியாது. சோ நம்ம டூர் போறோம் சார் ஒரு பட்ஜெட் போட்டு நம்ம டூர் போலாம். It's a 10 mark area, man. I really don't know why they are asking such a question at inter level. Because that much easy part. The only thing is you should think. Costing paper you should think. Don't by heart. Many people are by hearting the formulas. Many people are by hearting the format. Don't by heart. Think. நம்ம மூளை இருக்குல யூஸ் பண்ணு. நம்ம மூளை வச்சு யூஸ் பண்ணாலே நமக்கு தெரியும் இது தப்பு இது சரி அப்படிங்கிறது. வா ஒரு டூர் கூட்டி போறேன். ANM classes has total of 180 students consisting of 6 sections with 30 students per section. Calculator sir, 180 divided by 6. Others are 30 students. Exacta match ஆகுது. அப்ப மொத்தமா 6 batches, ஓகேவா? 30 பேர் ஒரு batchல. The school plans for a picnic around the city during the weekend to places such as sir, Prayag Zoo, the Capi Park, Azad Planetarium, etc. இங்க எல்லாம் ஊர் சுத்த போறாங்க, right? The private transport operators come forward to lease out the buses for taking the students. அவர் சொன்னார்னா சார் நான் கூட்டி போறேன் சார் பஸ் நான் லீஸ்க்கு தரேன் உங்களுக்கு. Each bus will have maximum capacity of 50. ஒரு பஸ்ல 50 பேர் தான் போக முடியும். Excluding 2 seats reserved for the teachers accompanying the students. மொத்தம் 52 பேர் போலாம்.
ரெண்டு பேர் டீச்சர்ஸ், அதாவது பாத்துக்கிறதுக்காக டே தம்பி 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 அங்க போவாதீங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்காக. அது இல்லாம 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சார் பஸ்ல உட்காரலாம். ஏலே புல்லேலோ ஏலே புல்லேலோ டூர் போறாங்க. The school will employ 2 teachers for each bus. ஏன்னா ரெண்டு சீட் தானே excluding 2 seats. அப்போ ஸ்கூல் வந்து ஒரு பஸ்ல ரெண்டு டீச்சர், paying them an allowance of 500 per teacher. Oh my god. அப்போ 500 into 2 1000 rupees they will spend for one bus. ஒரு பஸ் போகுதுன்னா ரெண்டு டீச்சர் போவாங்க. ஒரு டீச்சருக்கு 500 ரூபாய் allowance, 500 ரெண்டு போட்டா 1000 ரூபாய். Right. It will also lease out the required number of buses. அவங்க எவ்வளவு பஸ் கேட்டாலும் என்ன சார் லீஸ் அவுட் பண்ணுவாங்க. Following are the other cost estimate. Sir, cost per student, that means variable cost. அதான் per student per unit. கரெக்ட்டா? யாரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டாலும் 50 ரூபாய் பிரேக்ஃபாஸ்ட். லஞ்ச் 100 ரூபாய், மூக்கு மட்டும் தின்னுக்கலாம். டீ 10 ரூபாய். என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ at zoo 20 ரூபாய். These are variable cost. Rent சார் 6500 per bus. ஒரு பஸ்ஸுக்கு 6500. ஒரு பஸ் தான் போகுதுன்னா 6500. அதுல ரெண்டு டீச்சர்ஸ் வேற இருப்பாங்க. ஓகேவா, மறக்க கூடாது. ஸ்பெஷல் பர்மிட் ஃபீ 500 per bus. ஸ்பெஷல் ஒரு பஸ்ஸுக்கு 500 ரூபாய். ஸ்பெஷல் பர்மிட் எடுக்கணும். பர்மிட் எடுத்தாதான் என்ன சார் போலீஸ் பிடிக்காது. ரைட். பிளாக் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ அட் தி பிளானட்டோரியம் 2500. சார் நீ வந்து பிளானட்டோரியத்துக்குள்ள போறேன்னா 2500 rupees. இது பர் பஸ் கிடையாது தம்பி. பிளாக் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ ஒரு பஸ் போனாலும் இதான் காசு, 10 பஸ் போனாலும் இதான் காசு. ஏன்னா ரெண்ட் பர் பஸ், ஸ்பெஷல் பர்மிட் ஃபீ பர் பஸ். தூங்காத. பிளாக் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ அட் தி பிளானட்டோரியம் டோட்டலா. பிரைசஸ் டு தி ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஃபார் கேம் 500. கேம்ஸ் அங்க போய் விளையாடுவோம் நம்ம. அதுல யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பிரைஸ் கொடுப்போம். அதுல 500. சார் 50 ஸ்டூடண்ட் போனாலும் ஒரு ஆளுக்கு தான் பிரைஸ் கிடைக்கும். 500 பேர் போனாலும் ஒரு ஆளுக்கு தான் பிரைஸ் கொடுப்போம். கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். இப்போ 250 பேர் போனாங்க சொல்லிட்டு 5 பிரைஸ் கொடுக்க மாட்டோம். மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 50 கிடையாது பிரைஸ். No costs are incurred in respect of accompanying teachers except the allowance of 500 per teacher. திருப்பி எடுத்து சொல்றாங்க இந்த பாயிண்ட் விட்டு போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீச்சருக்கு 500 ரூபாய் என்ன கொடுக்க போறாங்கன்னா allowance. You are required to prepare a flexible budget estimating the total cost for the travel of 60 student, 90 student, 120 student, 150 student, 180 student. Each item of cost is to be indicated separately. Each item of cost is variable cost, semi variable cost, fixed cost. இப்படி மூணா பிரிச்சு காட்ட சொல்றாங்க. அத each item of cost னு சொல்றாங்க. Right. Compare the average cost per student at these levels. Easy sir. What will be your conclusion regarding the break even level of student if the school proposes to collect 400 per student? ஒரு ஸ்டூடண்ட் கிட்ட 400 ரூபாய் டூர் போற கலெக்ட் பண்ணலாம். சார் இந்த क्वेश्चन 10 மார்க் போடுறதுக்கு நீ பட்ஜெட் அண்ட் பட்ஜெட்டரி கண்ட்ரோல் படிக்கணும்ல அவசியம் இல்லை. நீ டூர் போகணும்னு ஒரு ஆசை இருந்தா அது அப்படியே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பிக்சரைஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் பிக்சரைஸ் பண்ண போறேன். என் கூடவா அழகாவா flexible budget at different levels. சார் இந்த क्वेश्चनல எக்ஸாம்பிள் ரிப்பீட் பண்ணானா கடவுள் இருக்காருன்னு இல்ல, கடவுள் பக்கத்திலேயே இருக்காரு. Budget and budgetary control is a gift for you, my dear lovable students, from my side for this exam. Flexible budget for different levels. Shall I calculate? Yes, 60 student, 90 student, 120 student, 150 student, 180 student. மூணா பிரிச்சிருக்கோம் நம்ம. வேரியபிள் காஸ்ட், ரெண்டாவது செமி வேரியபிள் காஸ்ட் அண்ட் மூணாவது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். ஏன்னா அப்படி வேணும்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேரியபிள் காஸ்டா ஃபிக்ஸட் காஸ்டா? வேரியபிள் காஸ்ட். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு எவ்வளவு பிரேக்ஃபாஸ்ட் காஸ்ட்? 50 is the breakfast cost. Lunch 100, tea 10, entrance fee 20. Okay man. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை பேர் டூர் போறாங்க? 60. ஒரு பஸ்ல எவ்வளவு தான் கெபாசிட்டி இருக்கு? 50 தான் இருக்கு. சார் நான் தொங்கிட்டு ஃபுட்பால் அடிச்சிட்டு வரேன் சார் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. அப்ப கண்டிப்பா எத்தனை பஸ் வேணும்? 2 பஸ் வேணும். அப்ப ஸ்டூடண்ட்ஸ் மாற மாற பஸ்ஸும் மாறும். ஓகே. 60 ஸ்டூடண்ட்ஸ் போறதா இருந்தா பஸ் 2 வேணும். நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். Breakfast ஒரு ஆளுக்கு 50 ரூபாய். 50 into 60 comes to 3000 is the breakfast cost. Sir, 60 into 100 6000 is the lunch cost. Appreciate பண்றியா நீ? Yes sir. 600 into 60 sorry 10 into 60 comes to 600 is the tea cost. 60 into 20 comes to 1200 is the, that means subtotal is 10000. 50 ரூபாய் காலைல போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுற, 100 ரூபாய் லஞ்ச் சாப்பிடுற, 150 ரூபாய் ஆச்சு. 10 ரூபாய் டீ குடிக்கிற 160 பிளஸ் 20 ரூபாய் என்ன சார் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ கொடுக்குற 1, அதான் 180 அவங்க போட்டிருக்காங்க. क्वेश्चनலே கொடுத்திருக்காங்க. இது அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 10800 டிவைடட் பை 60 அப்படி போட்டாலும் 180 வரும். கரெக்ட்டா? எதுக்கு இந்த பலித்து? ரைட். இப்போ வா அடுத்தது. இன் கேஸ் என்ன மேனேஜ்மென்ட்க்கே தெரியாது மொத்தம் 180 ஸ்டூடண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க ஸ்கூல்ல. அதுல ஒரு என்ன சார் 60 பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி வர்றதுக்கு என்ன இருக்கு?
இல்ல வாடா வாடா எப்போது வாழ்க்கையில் ஒரு வாட்டி தானே அந்த வாய்ப்பெல்லாம் கிடைக்கும்னு சொல்லி 90 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் என்ன இருக்கு? இப்போ 90 into 50 4500, 90 into 100, 90 into 10, 90 into 20, total 16,200 divided by 90 போட்டா என்ன 80? எதுக்கு என்ன போட்டாலும் 180 தான் வரும், because variable cost per unit will not change. இப்போ ஸ்கூல்ல இருக்கிற டீச்சர் போயிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா, இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு, எல்லாரும் வாங்க ஒரு நாள் நம்ம போய் சுத்திட்டு வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னும் மோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன வர்றாங்க, இன்ட்ரெஸ்டடா வர்றாங்க. எத்தனை பேர் வராங்க? 120 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 120 into 50, 120 into 100, 120 into 10, 120 into 20, total 21,600 வருது. per unit cost எவ்வளவுதான் வருது? இப்போ சார் நார்மல் டீச்சர் இல்லாம கிளாஸ் டீச்சர் போய் சொல்றாங்க, நான் அடுத்த வருஷத்தோட ரிட்டையர் ஆயிடுறேன், எல்லாரும் வாங்க கடைசியா ஒரு வாட்டி நம்ம டூர் போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கறனால எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர போறாங்க? 150 into 50, 150 into 100, 150 into 10, 150 into 20, total 27,000. 27,000 divided by how many students? 150. You will get how much per student? These are the variable cost. Clear? இப்போ principle of the organization நானே போறேன், ஏ தம்பி நீ மேண்டேட்டரியா டூர் வந்தா ஆகணும். நிறைய பேர் சொல்றாங்க வர மாட்டாங்க. கேக்குறேன் இந்த மேயால் அடுத்த நவம்பர் சொல்றான், கண்டிப்பா வரேன் சார் நானு அப்படின்னு 180 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க. சோ 180 into 50 9,000, 180 into 100, 180 into 10, 180 into 20, total comes to 32,400, 180 per student. Are you comfortable? Yes, sir. These are என்ன cost? Next one, semi variable cost. என்ன variable cost? Semi variable cost. Sir, number of students மாறினா பஸ்ஸோட காஸ்ட் மாறிடும். பட் per student என்னால சொல்ல முடியாது. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஒரு பஸ்ல 50 பேர் தான் என்னால அகாமடேட் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு பேர் டூர் போறோம் அப்படினா எத்தனை பஸ் வேணும்? ரெண்டு. ஒரு பஸ்ஸுக்கு வாடகை எவ்வளவு? அப்ப 6,500 into 2 13,000. ரைட்டா? 6,500 into 2 13,000. அப்ப இது எத்தனை பஸ்? ரெண்டு பஸ். ரைட். ஒரு பஸ்ஸுக்கு சார் எவ்வளவு ரூபீஸ் வந்து ஸ்பெஷல் பர்மிட் ஃபீ? அப்ப 500 into 2 is a special permit fee. இப்போ எத்தனை பஸ் போகுது? ஒரு பஸ்ல எத்தனை டீச்சர்? அப்ப டோட்டலா ஒரு டீச்சருக்கு 500 into 4, that's it with regard to the subtotal of the total semi variable cost. என்ன variable cost? Semi variable cost. இது ஃபுல்லாவே வேரியபிளும் கிடையாது, ஃபுல்லாவே ஃபிக்ஸடும் கிடையாது. பஸ் மாறினா டீச்சரோட கவுண்ட் மாறும், கரெக்டா இல்லையா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாறினா பஸ்ஸோட கவுண்ட் மாறும். சோ திஸ் இஸ் என்ன வேரியபிள்? செமி வேரியபிள். நெக்ஸ்ட் ஒன், எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போறாங்க? 90 ஸ்டூடெண்ட். ஒரு பஸ்ல எத்தனை பேர்? 50 பேர். அப்ப இப்போவும் எத்தனை பஸ் தான் தேவைப்படுது? அதே அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் தான். 13,000, 1,000, 2,000, டோட்டல் 16,000. அடுத்தது எத்தனை பேர் போறாங்க? 120 னா ஃபர்ஸ்ட் 50 ஒரு பஸ்ல ஏத்தி விட்டலாம், அடுத்த 50 இன்னொரு பஸ்ல ஏத்தி விட்டலாம். சரி 20 பேர் தான் இருக்காங்க, இருந்தாலும் கப்பல்ஸ் எல்லாத்தையும் 20 பேர் வந்து இன்னொரு பஸ்ல ஏத்தி விட்டலாம், கரெக்டா இல்லையா? எத்தனை பஸ் தேவைப்படுது? 3 பஸ். ஒரு பஸ்ஸுக்கு எவ்வளவு ரெண்ட்? சோ 6,500 into 3 19,500. அப்புறம் 500 into 3 1,500. எத்தனை டீச்சர்? 6 டீச்சர் தேவைப்படுது. சார் 20 பேர் தான் சார் இருக்காங்க, அதெல்லாம் இல்ல. இதான் செமி வேரியபிள். இது என்ன வேரியபிள்? அந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் பொறுத்து நான் வந்து டீச்சர் அப்பாயிண்ட் பண்ண மாட்டேன். பஸ்னா எத்தனை டீச்சர்? 2 டீச்சர். அப்படினா எவ்வளவு பேர்? எவ்வளவு? 6 பேர். 6 into 500 comes to clear. அடுத்து எத்தனை பேர்? 150. 150 னா ஒரு 50 ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஒரு பஸ்ல, 50 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இன்னொரு பஸ்ல. அப்ப எத்தனை பஸ்? that means copy paste down. 19,500, 1,500, 3,000, total 24,000. next one, எத்தனை பேர்? 180. அப்ப 50 50 50 30. எத்தனை பஸ்? 4 பஸ். 4 into comes to அழகில்ல சார்? 500 into comes to டீச்சர் கணக்கு கரெக்டா போடு. 4 into 2 8 பேர். 8 into 500 4000. டோட்டலா 32,000 rupees. கிளியர்? வேரியபிள் காஸ்ட் போட்டாச்சு, செமி வேரியபிள் காஸ்ட் போட்டாச்சு. செமி வேரியபிள் காஸ்ட்ங்கறனால per ஸ்டூடண்ட் கால்குலேட் பண்ணாத, ஏன்னா per ஸ்டூடண்ட் மேட்ச் ஆகாது. அப்படி நீ per ஸ்டூடண்ட் கால்குலேட் பண்றதா இருந்தா உனக்கு செமி வேரியபிள் காஸ்டோட கான்செப்டே தெரியலன்னு மீனிங், கரெக்டா இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன காஸ்ட்? क्वेश्चन தெளிவா படி, தூங்காத. பிளாக் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ அட் a planetarium how much? ஒரு பஸ் போனாலும் சரி
நாலு பஸ் போனாலும் சரி சார் பஸ் என்ன சார் போகாம இருந்தாலும் சரின்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப பிளாக் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ என்னவா இருந்தாலும் சரி 2500 2500 2500 2500 இந்த ஸ்கூல்ல இருந்து போனா 2500 ரூபீஸ் டொனேஷன் மாதிரி கொடுக்க வேண்டியதுதான். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன டு தி ஸ்டூடண்ட். எத்தனை பேர் போனாலும் ஒருத்தன் தான் ஜெயிப்பான் விளையாட்டுல. சார் 50 பேர் தான் கூட்டு போறேன் ஒருத்தன் தான் பிரைஸ் கொடுப்பேன். சார் 60 பேர் கூட்டு போறேன் ஒருத்தன் தான் பிரைஸ். சார் 90 பேர் கூட்டு போறேன் ஒருத்தன் தான் பிரைஸ். ஏன் 180 ஸ்டூடண்ட்ஸ் கூட்டு போறானே ஒருத்தன் தான் பிரைஸ். 500 500 500 500 500 these are என்ன காஸ்ட் fixed cost. அப்ப 3000 3000 3000 3000 whatever may be the level of activity fixed cost remains same. பட் இங்க ஆக்டிவிட்டி மாறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன ஆகுது மாறுது. சார் இப்போ இங்க 16000 வருது இங்க 16000 ஏன்னா எத்தனை பஸ் ரெண்டு பஸ். இப்ப கால்குலேட்டர் 16000 டிவைடட் பை 2 into 3 போட 24000 கரெக்ட்டா. 24000 டிவைடட் பை 3 into 4 னு போட 32000 கரெக்ட்டா இங்க மேட்ச் ஆகுது. பிகாஸ் இங்க எல்லாமே என்னவா இருக்குன்னா சார் ரெண்டு பஸ் நம்ம வச்சு கால்குலேட் பண்றோம். ஆர் யூ ஆல் ரிலேட் வித் மீ. ஆனா இண்டிவிஜுவலா ஒன்னொன்னு கால்குலேட் பண்ணா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் கூட என்ன ஆகாது மேட்ச் ஆகாது. அதுதான் என்ன வேரியபிள் காஸ்ட். ஓகே மேம் அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னா காஸ்ட் பர் ஸ்டூடண்ட் வேணும். ஓகேவா. டோட்டல் காஸ்ட் இப்போ வா டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளவு சார் வேரியபிள் 10800 16000 பிளஸ் 3000 comes to இந்த 29800 செலவு பண்ணி எவ்வளவு பேர் டூர் போறோம் டிவைடட் பை 60 போட்டா ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளவு 496.67 67 clear. அடுத்து சார் what is the variable cost 16200 plus 16,000 plus 3000 comes to 35,200 செலவு பண்ணி எத்தனை பேர் அப்படினா 391.11 ரைட்டா. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் 21,600 plus 24,000 plus 3,000 comes to 48,600 செலவு பண்ணி 120 ஸ்டூடண்ட்ஸ் போறாங்க comes to 405 comfortable. Yes sir. Next one 27,000 plus 24,000 plus 3,000 54,000 செலவு பண்ணி 150 ஸ்டூடண்ட்ஸ் போறாங்க 360 is the cost. Next one 32,400 plus 32,000 plus 3,000 67,400 divided by 180 students comes to 374. This is the n per student. அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னா a flexible budget estimating the total cost for the level of 60 student 90 student 120 student 150 student 180 student. Each item of cost is to be indicated separately. இந்த each item of cost தான் variable cost semi variable cost fixed cost நம்ம அதை மூணா தனித்தனியா பிரிச்சு கொடுத்துட்டோம். ஓகேவா. compare the average cost per student at this level. இப்போ the average cost நம்ம போட்டாச்சு கரெக்ட்டா இல்லையா. அத கம்பேர் பண்ணிருக்கோம். முதல்ல பாக்கும்போது 496 ஒப்பா ரொம்ப என்னவா இருக்கு அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் கம்மியா இருக்கு. நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்ன ஆக per unit cost என்ன ஆயிட்டே வரும். that's it. அதனால தான் கம்மி ஆயிட்டே வருது. ஒத்துக்கற நீ. what's the next requirement? what will be your conclusion regarding the break even level of student? if the student proposed to collect எத்தனை if the school proposed to collect எவ்வளவு நான் 400 ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணலாம்ங்கற ஐடியால இருக்கேன். ஓகேவா. இங்க வா what is the break even level? what is the collection per student? sales. this is what sales கரெக்ட்டா. less variable cost. already variable cost மேல கண்டுபிடிச்சேன். அப்ப 400 180 போச்சுனா 220 will be the contribution. ஒரு ஆளை கூட்டிட்டு போனா 220 rupees நம்ம பாக்கெட்ல வந்துரும் கரெக்ட்டா. இப்போ since semi fixed cost relate to a block of எத்தனை ஸ்டூடண்ட் ஒரு 50 ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு வந்து எனக்கு செமி வேரியபிள் காஸ்ட் வருது எனக்கு. ஏன்னா 50 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இல்ல ஒரு ஸ்டூடண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வந்தா கூட இப்ப 51 ஆனா கூட ஒரு பஸ் வரும். ரெண்டு டீச்சர் வேணும். அப்ரிஷியேட் பண்றியா. அதனால தான் அது என்ன வேரியபிள் செமி வேரியபிள். ஹலோ சார். So the fixed and the semi variable cost for the three level will be 51 to 100, 101 to 150, 151 to 200. Correct இல்லையா? This is the n of student, level of student. Sir நான் maximum கூட்டிட்டு போறது 180 ஸ்டூடண்ட் தானே. 180 ஆனா என்ன 200 ஆனா என்ன because bus will be number same. அதுதான் என்ன வேரியபிள் காஸ்ட் செமி வேரியபிள் காஸ்ட் fixed plus semi variable cost. நீங்க வா தெளிவா சொல்லு சார் எவ்வளவு ரூபீஸ் சார் உனக்கு வந்து 51 to 100 ஸ்டூடண்ட் நீ 60 ஸ்டூடண்ட்ஸ் கூட்டி போறியா எவ்வளவு உனக்கு செமி வேரியபிள் வர போகுது 16,000 plus டோட்டலா அப்ப டோட்டலா 19,000 fixed cost you are going to incur. We know that break even point is equal to fixed cost divided by CPU. இப்பதான் CPU கண்டுபிடிச்ச நீ. அப்ப what is the fixed cost 19,000 divided by CPU
that means 86 students வந்தாதான் என்னவே ஆகும். இப்போ எத்தனை பேர் வச்சு டூர் பிளான் பண்ணிருக்க? 60. cancel the tour because நக்கல் है. it will lead to a loss man. அடுத்தது சார் இப்போ இன் கேஸ் அடுத்த என்ன சார் பிளாக்குக்கு போறேன், ஏன்னா அடுத்த பிளாக் 100 ஸ்டூடண்ட்ஸ் தாண்டினாதான் இன்னொரு பஸ் தேவை. அப்பதான் எனக்கு அடுத்த காஸ்ட் இன்கர் ஆகும். அதான் செமி வேரியபிள் காஸ்ட் இல்லையா? எவ்வளவு ரூபீஸ் சார் ஃபிக்ஸட் பிளஸ் செமி வேரியபிள் காஸ்ட்? 27,000. 27,000 கிளியரா? ஓகே மேம். எப்படி 27,000? நான் வந்து மேல வந்து எத்தனை ஸ்டூடண்ட்ஸ் போறேன்? 120 ஸ்டூடண்ட்ஸ் போறேன். இது எவ்வளவு விட அதிகம்? இதுக்கு எனக்கு ஒரே காஸ்ட் தான் வரும். இந்த ரேஞ்சில எனக்கு ஒரே காஸ்ட் தான் வரும். கரெக்ட்டா? that means 24,000 plus 3,000 27,000 divided by அப்படினா எத்தனை ஸ்டூடண்ட்ஸ்? 123 ஸ்டூடண்ட்ஸ் வேணும். இப்போ நான் ரெண்டாவது ஆப்ஷன்ல எத்தனை பேரை கூட்டி போறேன்? ரெண்டாவது ஆப்ஷன்ல 90 ஸ்டூடண்ட்ஸ் கூட்டி போறேன். இது ஆக்சுவலி 51 to 100ல கவர் ஆயிடுச்சு. இது ரெண்டும் ஒரே பிளாக்ல கவர் ஆயிடுச்சு. இப்போ 120 ஸ்டூடண்ட்ஸ் கூட்டி போறதா இருந்தா எத்தனை பேரை கூட்டி போறதா பிரேக் ஈவன் ஆகும்? 123. கேன்சல் த டூர். 400 ரூபாய் பத்தாது. இல்லனா 400 ரூபாய்ங்க 450 ரூபாய் வச்சு வாங்கு. அப்படினா எனக்கு ப்ராஃபிட் வர ஆரம்பிக்கும் ஸ்கூலுக்கு. இல்லனா நான் வர மாட்டேன், நீ போய்க்க தனியா. நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன? 150. எத்தனை பேர் வந்தா பிரேக் ஈவன்? நான் ரெடி. டூர் போலாமா? எஸ் சார். இப்போ நான் 151 to 200 because 180 அந்த ஸ்லாப்ல நிக்குது. அப்ப இந்த ஸ்லாப்ல 32,000 plus 3,000 comes to 35,000 divided by 220 comes to 159. சார் எத்தனை பேரை கூட்டி போற நீ? 180 ஸ்டூடண்ட்ஸ் கூட்டி போற. நான் ரெடி, நீ ரெடியா? That's it with regard to 10 mark area from budget and budgetary control. My dear lovable students, this is a tour question, sir. Very easy question for examination. Clear ah? Yes sir. உனக்கு budget and budgetary control na ஒரு sir happiness feel ஆவுதா? Yes sir. That's it man. That's it with regard to the second NSR mock test also. We are moving into the RTP question. A very brilliant question. ஆர்டிபில பயமுறுத்துற மாதிரி ஒரு क्वेश्चन கொடுத்திருக்கான். நீ என்ன பட்ஜெட் அண்ட் பட்ஜெட்டரி கண்ட்ரோல் ஈஸி நினைக்கிறது? நான் வர்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. இந்த क्वेश्चन எக்ஸாம்ல கேட்டாங்கன்னா முன்னாடி ஒரு வாட்டி போட்டிருந்தா ரொம்ப சூப்பர் சார். இப்போ நம்ம அந்த ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்ல கூட ரா மெட்டீரியல் கரண்ட்டுக்கே கரண்ட் வச்ச மாதிரி இது அது மாதிரி தான். நல்ல क्वेश्चन பட் ஈஸி क्वेश्चन. பட்ஜெட்னாலே ஈஸி தான். ஒண்ணு தான். ஃபார்மேட் பை ஹார்ட் பண்ணக்கூடாது, ஃபார்முலா பை ஹார்ட் பண்ணக்கூடாது, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கணும். M Limited is a public sector company, produces a product A. இருக்கட்டும், நல்ல விஷயம். ஏதோ ஒரு finished goods தயாரிக்கிறானாமா. Company is in process of preparing its revenue budget for the year 2024. Budget prepare பண்ண போறாங்க. Company has the following information which can be useful in preparing the budget. Okay fine. எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து வச்சிருக்கான்னு பாருங்க. क्वेश्चन பாருங்க. Prepare you being an associate to the budget control of the company, prepare revenue or flexible budget for the year 2024 and also show the budgeted profit or loss for the year. இதெல்லாம் 10 மார்க் கேட்டா சும்மா தரமா இருக்கும். क्वेश्चन பேப்பர்ல இதே क्वेश्चन பேப்பர்ல போட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா the worst question paper சொல்லுவாங்க. ஆனா क्वेश्चन ரொம்ப ஈஸி. ரைட். It has anticipated that 12% growth in என்ன volume from the year 2023 of 4,20,000 ton. அப்ப 4,20,000 into 112% comes to 4,70,400 ton will be the current year. இதுல ஏதாவது டஃப் இருக்கா? லாஸ்ட் இயரோட சேல்ஸ் கொடுத்திருக்கான். லாஸ்ட் இயரோட இந்த வாட்டி 12% growth எதிர்பார்க்கறோம். அப்ப 112% கரெக்ட்டா? அப்ப இங்க பாரு சார், this is with regard to previous year, this is with regard to current year. previous yearல சேல்ஸ் வால்யூம் எவ்வளவு? 4,20,000. இப்போ எவ்வளவு எதிர்பார்க்கற? 4,70,000. ஓகே மேன், ஐம் கமிங் மேன். ஒரு பாயிண்ட் நான் அப்பவே கிளாரிஃபை பண்ணுவேன். இல்ல ரெண்டாவது வாட்டி क्वेश्चन ரீட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். டபுள் டைம் எடுக்கும். எனக்கு டைம் இல்ல. டே ஆஃப்டர் டுமாரோ எக்ஸாமினேஷன். சேல் பிரைஸ் ஆஃப் 23,000 per ton. அப்ப லாஸ்ட் இயர் எவ்வளவு இருந்திருக்கு? will be increased by provided the WPI which is wholesale price index increase by எத்தனை percent? Point number 4 பாருங்க. The projected increase in WPI for our year is எத்தனை percent? That means இந்த increase இருக்காது. அப்ப லாஸ்ட் இயரோட சேல் பிரைஸும் கரண்ட் இயரோட சேல் பிரைஸும் என்னவா இருக்கும்? அதனால தான் 23,000. ஈஸி டஃப்? ஈஸி சார். அப்ப 4,20,000 into 23,000 போட்டேனா டிவைடட் பை சார் lakhs போட்டுக்கோ. கிடைக்கிற ஆன்சர் டிவைடட் பை lakh னு போடு. 1 lakh டிவைடட் பை 1 lakh போடு. அதாவது 4,20,000 into 23,000 divided by 1 lakh போட்டேனா எவ்வளவு வருது? 96,600. in lakhs சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சா? அடுத்து சார் 4,70,400 into 23,000 divided by 1 lakhs போட்டேனா 1,08,192. comfortable? சேல்ஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஐ மூவிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் மேன். அப்ப நான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் பத்தி திருப்பி படிக்கிறேன் பாரு. சேல் பிரைஸ் ஆஃப் 23,000 per ton will be increased by 10% provided WPI increase by 5%. அத WPI என்ன ஆவலையே?
அதனால லாஸ்ட் இயர்ல 23000. Okay man, to produce 1 ton of product A 2.3 tons of raw material are required. இப்போ நம்ம அப்பதான் என்ன சார் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்டும் அது மாதிரி பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் இல்லையா. ஒரு யூனிட் தயாரிக்க எத்தனை டன் வேணும்? 2.3 ton வேணும். The raw material cost is எத்தனை per ton? The price of raw material will also increase by எத்தனை percent? If WPI increase by 5%, put it on. தேவையில்லை. That means ஒரு finished goods தயாரிக்க 2.3 tons of raw material தேவைப்படுது இல்லையா. ஒரு டன்னுக்கு எவ்வளவு? அப்ப கால்குலேட்டர்ல வா சார். குவாண்டிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் சார் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஃபினிஷ் எத்தனை டன்ஸ் விற்க போற நீ? இது சேல்ஸ் வேல்யூ. இது சேல்ஸ் வேல்யூ. நான் கேக்குறது எவ்வளவு வால்யூம்? 4,20,000 டன்ஸ் விற்க போற. அப்ப கால்குலேட்டர் 4,20,000 இன்டு ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு டன்? 2. அப்ப 9,66,000 ரூபீஸோட ரா மெட்டீரியல் கேஜி தேவைப்படுது. 9,66,000 டன் உனக்கு வந்து ரா மெட்டீரியல் தேவைப்படுது. இங்க எவ்வளவு யூனிட்ஸ் விற்க போற? 4,70,400 into 2.3 டன்னா 10,81,000. பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கா ஆகலையா? ஆகல. அப்படினா 4,500 ஈஸி. அப்ப 9,66,000 into 4,500 comes to divided by lakh போட்டுக்கோ 43,470 lakhs. இங்க 10,81,920 into 4,500 comes to 48,686.40 lakhs. Shall I continue? Yes, sir. And the point நம்ம அடிச்சாச்சு. Next one. The projected increase in WPI for 2024 is 4%. That's a very important data. Based on that only, we have made no change in the sale price, no change in the purchase price. Shall I proceed to next one? Yes, sir. A total of எத்தனை employee? அப்பா 6000 பேர் works for the company. 6000 employee work பண்றாங்க. Company works 26 days in a month. ஓகேவா? 26 நாள் ஒரு மாசத்துல வேலை செய்றாங்க. இருக்கட்டும். இப்ப கீழ படிச்சானா அதோட காஸ்ட் டேட்டா என்னன்னு தெரியும். 85% of the employee or company are in a permanent and getting salary as per 5-year in agreement. அப்ப total 6000 employeesல 85% peopleக்கு சார் wage agreement பதிலா காசு கொடுத்துறாங்க. The earnings per man shift means a employee cost for a shift of எத்தனை hours? அப்ப ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் வேலை செய்றான். is rupees how much? excluding terminal benefits. அப்போ 85% க்கு 3000 per day இல்ல 3000 per shift நம்ம காசு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? The new wage rate agreement will be implemented from எப்பல இருந்து? 1st July. That means April, May, June இந்த மாதிரி போகும். July to 31st March வரைக்கும் that is expected that 15% increase in pay will be given. Appreciate பண்றியா நீ? 15%. So shall I find out the என்ன சார் wage rate? Wage and salary cost முடிச்சிரலாமா? அப்ப wages to casual workers இருக்காங்க, wages to permanent employees இருக்காங்க. ரைட்டா? மொத்தம் எத்தனை பேர் வேலை செய்றாங்க? அதுல 85% யாரு? permanent employees. கரெக்ட்டா இல்லையா? Because 85% of the employee company are அப்ப the casual employees are getting a daily wages of how much? இது எத்தனை percentage? 15% are என்ன worker? casual worker. அவனுக்கு daily எவ்வளவு தரோம்? The wage in linked to CPI consumer price index. இங்க என்ன index? இது என்ன இண்டெக்ஸ்? அந்த டேட்டா ஏதோ எடுத்து வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்றான். The present CPI எவ்வளோ? அப்ப 165.17 இருந்தப்பதான் 850 கொடுத்துருந்தோம். And is expected to be 173.59 points in year 2024. அப்ப என்ன ஆக போகுது? அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா ரேட் என்ன ஆகணும்? ஓகே மேம், இப்ப கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. வா, wages to casual employee. ரெண்டு டைப் ஆஃப் எம்ப்ளாயி வச்சிருக்கான். ஒன்னு யாரு? permanent employee. முதல்ல casual employee போடுறாங்க, நம்மளும் casual employee போடலாம். total number of employees எவ்வளவு? அதுல எத்தனை % casual employee? அப்படினா எத்தனை workers இருக்காங்க? 900 workers இருக்காங்க. ரைட்டா? அப்ப மொத்தம் 6000 பேர்ல 900 பேர் casual employees. ரைட். 900 பேர் எத்தனை நாள் வேலை செய்றாங்க? அப்ப into 26 போட்டேனா 23,400 labor hours, labor days வருது. ரைட்டா? அவங்களுக்கு இப்ப என்ன ரேட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க? 850 per daily wage. ஒரு நாளைக்கு 850 கொடுக்கறாங்க. ரைட்டா? அப்படினா திருப்பி வா, டோட்டல் எத்தனை வர்க்கர்? கேக்கல. 6000 into எத்தனை percent? 15%. அப்படினா எத்தனை வர்க்கர்? 900 வர்க்கர். ஒரு சார் மாசத்துல எத்தனை நாள் வேலை செய்றாங்க? அப்ப into 26 னா எத்தனை நாள்? 23,400 into சார் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சம்பளம்? 850. அப்ப இது உனக்கு ஒரு மாசத்துக்கு ஆச்சா? into 12 12 மாசத்துக்கு divided by lakh எவ்வளவு?
2386.80. இந்த ஃபிகர் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுதா? எஸ் சார். இது லாஸ்ட் இயரோட இது. இப்போ சிபிஐ இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கா இல்லையா? எஸ் சார். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா 850 per day இன்கிரீஸ் ஆகும். அப்ப 850 divided by சார் லாஸ்ட் இயர் எவ்வளவு? 165.17 into 173.59 comes to அப்ப இனிமே இந்த வருஷம் நான் 893.33 க்கு பே பண்ண போறேன். கிளியரா? நம்பர் ஆஃப் வர்க்கர்ஸ் என்ன ஆகலனா சேஞ்ச் ஆகல. அதே தான் கால்குலேட்டர் 900 into 26 into 12 into 893.33 divided by lakh comes so much 2508.47. யார செட்டில் பண்ணியாச்சு? That means total number of workers 15% casual worker. I am coming to the salary to the NM employee, permanent employee, right? Permanent employee பொறுத்த வரைக்கும் 85%. அப்ப 6000 ஓட 85% னா 5100. கரெக்ட்டா? எத்தனை நாள் வேலை செய்றாங்க? into 26 days. கரெக்ட்டா? ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சம்பளம்? into 3000. அப்படினா ஒரு மாசத்துக்கு கிடைச்சிச்சு. into எத்தனை மாசம்? 12 divided by lakhs போட்டேனா 47,736 is the last year data. இந்த வருஷம் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கா? இந்த வருஷம் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கா? என்ன சேஞ்ச்? 15%. எஸ் சார். இது எது வரைக்கும்னா ஜூன் வரைக்கும் தான். கரெக்ட்டா? ஜூலைல இருந்து என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க? இன்கிரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. எத்தனை % இன்கிரீஸ்? அப்ப நம்ம ரெண்டா போட்டுறலாம். எப்படி ரெண்டா போட்டுறலாம்னா ஒரு வருஷத்துக்கு முதல்ல ஃபுல்லா கால்குலேட் பண்ணிடலாம். பிளஸ் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அதுல இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எத்தனை மாசம் இருக்கோ அத்தனை மாசம் நம்ம இன்கிரீஸ் கொடுத்துடலாம். அப்ப இங்க வா சார். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வர்க்கர்ஸ் எம்ப்ளாயி 6000. அதுல எத்தனை %? அப்ப 6000 ஓட 85% 5100 into எத்தனை சார் டேஸ் வேலை செய்றாங்க? 26. கரெக்ட்டா? into ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு? 3000 comes to 39. ஓகே ஓகே ரைட். இப்போ எப்ப மாறுது? ஜூலைல மாறுது. இது ஃபைனான்ஷியல் இயர் எப்பல இருந்து எப்ப வரைக்கும் ஏதாவது சொல்லிருக்காங்களா? அது டாக்ஸ் மாதிரி சார் எதுவும் சொல்லல. அதான் எங்கயா கேலண்டர் இயர் ஏதாவது சொல்லிருக்காங்களா? எதுவுமே சொல்லல. ஹலோ சார். அப்ப ஜெனரலா ஜனவரி டு இப்ப क्वेश्चन படிச்சேனா இது M Limited is a public sector undertaking produce a product A. Company is in the process of preparing its revenue budget for the year எப்போ? அவ்வளவுதான். 24-25 எல்லாம் இல்ல. 24-25 இருந்தாதான் ஏப்ரல்ல இருந்து மார்ச் வரைக்கும் எடுக்க முடியும். இது வரும் எது மட்டும் தான். அப்படினா இது டாக்ஸ் கிடையாது ராஜா. டாக்ஸோட ஹேங் ஓவர் அப்படியே இருக்காது. இது என்னன்னா காஸ்டிங். அதனால 12 மாசம் ஜான் டு எப்பதான் எடுக்க முடியும். அப்ப இது எப்ப மாறுது? ஜூலைல மாறுது. அப்ப ஜானு, ஃபெப்பு, மார்ச்சு, ஏப்ரலு, மேயு, ஜூனு எத்தனை மாசம்? 6 மாசம் ஒரு ரேட். 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ரேட். கரெக்ட்? அப்ப இப்ப போட்ட கால்குலேஷன்ல முன்னாடி இன்னும் 12 months போட்டோம். அதுக்கு பதிலா into 6 divided by 1 lakh போட்டா எவ்வளவு வருது? 23,868 பிளஸ் சார் இன்னொன்னு இருக்கு 15% ஹைக் இருக்குல்ல. அப்ப நான் முன்னாடி லாஸ்ட் இயர்ல 3000 கொடுத்தேன். 3000 into 115% come to அப்ப இனிமே 3450 அடுத்த 6 மாசம் கொடுக்க போறேன் நான். டக்கு டக்குன்னு சொல்லு. எத்தனை எம்ப்ளாயி? 5100. எத்தனை நாள்? 26 days into ஒரு நாளைக்கு சம்பளம் 3450 into எத்தனை மாசம்? 6 மாசம் divided by 1 lakhs comes to 27,448.20. கரெக்ட்டா? plus 23,868 comes to 51,316.20. Are you able to match 51,316.20? Yes sir. Clear? Perfect. இதுவரைக்கும் எல்லா பாயிண்ட் clear? Yes sir. So other wages and salary also comes to an end. இப்போ நான் இந்த பாயிண்ட் அடிச்சாச்சு, இந்த பாயிண்ட் அடிச்சாச்சு. I am coming to the power cost. Okay வா? Power cost for the year 2023 is எத்தனை lakh? For எத்தனை யூனிட்? அவனே கொடுத்திருக்கான் 42 lakhs rupees last year electricity pay பண்ணிருக்கேன். எவ்வளவு லாக் யூனிட்? 1 unit is equal to 1 kilowatts. Okay வா? ஒரு யூனிட்டுக்கு 1 kilowatt எடுக்குது. 60% of the power is used for என்ன purpose? Directly relating to production volume and remaining are for employee quarters and என்ன officers? இப்போ இதுல ஏதாவது இந்த வருஷத்தோட இன்கிரீஸ் பத்தி ஏதாவது சொல்லிருக்கானா? நோ சார். அப்ப லாஸ்ட் இயர்ல எவ்வளவு சார் பவர் காஸ்ட்? டோட்டலா எவ்வளவு? இல்ல எவ்வளவு டோட்டல் எவ்வளவு? வேல்யூ 42 lakhs. அதுல சார்
நம்ம ரெண்டு ஸ்பிளிட் கொடுத்திருக்கான். ப்ரொடக்ஷனுக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான், எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான். ரெண்டே பிரிச்சு எழுதலாமா? எஸ் சார், ரொம்ப ஈஸி சார். இங்க வா சார், லாஸ்ட் இயர்ல எத்தனை யூனிட் நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ண? 7 lakh யூனிட்ஸ். क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கான். இந்த பார்த்து படி. பவர் காஸ்ட் ஃபார் தி இயர் 2023 rupees 42 lakh for எத்தனை யூனிட்? அப்ப இந்த 7 lakh யூனிட் ரெண்டா பிரி. எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 60%, 40%. 60% is for என்ன பர்பஸ்? ப்ரொடக்ஷன் பர்பஸ். அப்ப இது ப்ரொடக்ஷன் பர்பஸ், கரெக்ட்டா? அப்ப 60% of the power is for என்ன சார்? ப்ரொடக்ஷன் பர்பஸ். அப்ப 7 lakh யூனிட் 60% ல பிரி பார்க்கலாம். 4,20,000 யூனிட். 2 lakh. இப்ப வா, இப்ப நான் சொல்றத கவனி, வேற எதுவும் திங்க் பண்ணாத. ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் 4,20,000 யூனிட்ஸா? அது எப்படி கிடைச்சிச்சுனா டோட்டல் எவ்வளவு யூனிட்? அதுல 60%. அப்ப நம்ம ஈக்குவலன்ட் ப்ரொடக்ஷன் மாதிரி டோட்டலா 4,20,000 யூனிட் சொல்லலாமா? சார் ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் என்ன யூனிட்? ஆபீஸ் யூனிட்ஸ். சார் டோட்டலா என்ன சார்? 7 lakh into 40% comes to, அப்ப நான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ்னும் அட்மின் யூனிட்ஸ்னும் பிரிச்சிருக்கேன். டோட்டல் 7 lakhs இப்படி பிரிச்சிருக்கேன். ஓகே மேன், அப்ப இங்க வா, டோட்டல் பவர் யூனிட்ஸ் கன்சியூம்டு 7 lakhs. அதை வச்சு தான் மேக்ஸிமம் பிரிச்சேன் நான், கரெக்ட்டா? இப்போ இங்க வா, எவ்வளவு செலவு பண்ண? அப்ப கால்குலேட்டர் 42 lakhs divided by 7 lakhs யூனிட். ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு? 6 per unit. ஒரு யூனிட்டுக்கு 6 ரூபாய் வருது. எஸ் சார். டோட்டல் பவர் காஸ்ட், டோட்டல் எவ்வளவு ரூபீஸ் per unit லாஸ்ட் இயர்? 6 per unit ஒரு யூனிட்டுக்கு. பவர் ரேட் per unit. What is the total power cost? 7 lakhs. கரெக்ட்டா? 42 lakhs. அப்போ டோட்டலா 42 lakhs. இத நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா கொடுத்திருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே பிரிச்சு எழுதிருக்கேன், வேற எதுவுமே இல்ல. அவனே எல்லாமே கொடுத்திருக்கான். இங்க பாருடா சார், பவர் காஸ்ட் நான் டீல் பண்றேன் சார். ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ் 4,20,000 யூனிட்ஸா? எஸ் சார். ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ் 2,80,000. இது வந்து யூனிட்ஸ் பிரிச்சிருக்கேன் நான். இந்த சைடுல வா, டோட்டல் பவர் காஸ்ட் 7 lakh. பவர் காஸ்ட் per unit which is nothing but 42 lakhs divided by 7 lakhs come to total power cost. அவனே क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கா எத்தனை லாக், அததான் இங்க 42 எழுதி இருக்கு, வேற எதுவுமே இல்ல. இன் லாக்ஸ் அப்படிதான் டிவைடட் பை லாக்ஸ் தான போட்டோம். இப்போ நீ பட்ஜெட் பண்ற வருஷத்துக்கு வா. பட்ஜெட் பண்ற வருஷத்துக்கு லாஸ்ட் இயரை விட 12% இன்கிரீஸ் இருக்குன்னு சொல்லிருக்கோம் நம்ம. அது இங்கே மேலே போட்டுருக்கோம். 4,20,000 தான் நம்ம வந்து 4,70,400 போட்டுருக்கோம் நம்ம. அப்போ இந்த 4,20,000 4,70,400 ஆயிடுமா? எஸ் சார். 2,80,000 சார் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். பிகாஸ் இது என்ன யூனிட்ஸ்? இது எம்ப்ளாயி அட்மின் யூனிட்ஸ். அட்மின் யூனிட்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆகாது, ஏன்னா இங்கே டோட்டல் இன்கிரீஸ் வச்சுட்ட நீ. எஸ் சார். 2,80,000. இப்போ இங்க வா, வாட் இஸ் த டோட்டல் பவர் கன்சம்ஷன் இன் யூனிட்? ரெண்டு ஆட் பண்ணா 4,70,400 பிளஸ் 2,80,000 comes to 7,50,000. ரைட்டா? இந்த வருஷமும் உனக்கு பர் யூனிட் எவ்வளவுதான்? ஏன்னா சேஞ்ச் எதுவும் இருக்கு உங்க क्वेश्चनல சொல்லல. அப்போ பவர் கன்சம்ஷன் எவ்வளவுதான் வரும்? 6 தான் வரும். அப்போ எவ்வளவு வருது சொல்லு? into 6 divided by lakhs போடு. 45.024. that's it with regard to the power cost. clear? ஏன் சார் பவர் காஸ்ட் மாறி இருக்கு? சார் பர் யூனிட் காஸ்ட் தான் மாறல, ஆனா டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு. டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் இன்கிரீஸ் ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா கரண்ட் பில் இன்கிரீஸ் ஆகும். முன்னாடி நான் 7 லட்சம் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது 42 லட்சம் ரூபாய் கரண்ட் பில் வந்துச்சு. இப்போ 7,50,400 யூனிட்ஸ் தயாரிக்க போறேன். ஆட்டோமேட்டிக்கா சார் கரண்ட் பில் இன்கிரீஸ் தான், ஆனா பர் யூனிட் காஸ்ட் முன்னாடி 6 ரூபாய் தான், இப்போ 6 ரூபாய் தான். shall we proceed? with that நம்ம அதையும் முடிச்சிட்டோம். coming to the next point. during the year 2023 company has paid 60 lakh for safety and என்ன work? பச்சையா கொடுத்திருக்கான். லாஸ்ட் இயர் 60 லட்சம் ரூபாய் பே பண்ணிருக்கான். amount will increase in proportion to the end of production. லாஸ்ட் இயரை விட கரண்ட் இயர்ல எவ்வளவு வால்யூம் அதிகம்? 12% அதிகம். அப்ப டோட்டல் காஸ்ட் எத்தனை % அதிகமாகும்? அவ்வளவுதான். சோ சேஃப்டி அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் லாஸ்ட் இயர் எவ்வளவு லாக்? 60 lakhs. அப்படியே எடுத்து எழுதிரு. 60 lakhs into 112%. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போய் 67.2. shall I proceed to the next point? during the year 2023 company has paid 1,20,000 for the purchase of what? to be used in the car hired for என்ன purpose? அப்ப லாஸ்ட் இயர் காரை வாடகைக்கு எடுத்திருக்க. காரை வாடகைக்கு எடுத்தேனா நீயே சொல்லு பார்க்கலாம். சார் காரை வாடகைக்கு எடுத்திருக்க, கரெக்டா இல்லையா? ரெண்ட கேப் சர்வீசஸ். சோ சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் பாடி கார்ப்பரேட்டா இல்லையான்னு பார்க்கணும். சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யார் இல்லைனா, பாடி கார்ப்பரேட் இல்லைனா சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் has to pay GST on a reverse charge mechanism, RCM. are you all really with me? yes sir. yes sir.
ஐயோ கிளாஸ் மாறி போயிச்சோ. ஓகே ரைட் வா. அப்ப லாஸ்ட் இயர் கார் வாடகை காஸ்ட் ஆஃப் டீசல் will increase by 15% in the year 2024. அப்ப லாஸ்ட் இயர்ல எவ்வளவு செலவு? 1,20,000. 1.2. ஹலோ சார். எஸ் சார். அந்த டீசல் காஸ்ட். இந்த வாட்டி டீசல் காஸ்ட் என்னன்னு போட்டிருக்காங்க? டேஷின் போட்டிருக்காங்க. எனக்கு கீழே கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க. வெயிட் பண்ணு. ஓகேவா? இங்க வா. During the year 2023 எப்போ? லாஸ்ட் இயர் கம்பெனி has paid எத்தனை லாக்? for என்ன சார்ஜஸ்? கார் ஹையர் சார்ஜஸ். அதாவது காருக்கு 6 lakh rupees பே பண்ணிருக்காங்க. இப்போ நம்ம இங்க பேசுறது எதுக்கு? டீசலுக்கு. கரெக்ட்டா இல்லையா? இது எதுக்கு? எக்ஸ்க்ளூடிங் என்ன காஸ்ட்? fuel cost. என்ன fuel cost மேல தனியா பேசிட்டோம். In year 2024 companies decide to reimburse the diesel cost to the யாருக்கு? கம்பெனி என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் உங்களுக்கு என்ன ரீஃபண்ட் பண்ணிடுறேன்? டீசல் காஸ்ட். Doing this will attract 5% GST on reverse charge mechanism RCM basis on which the company will not get GST ITC. ஹலோ சார். இப்படி பண்றதுனால கம்பெனி ஆர்சிஎம்ல விழுது. கம்பெனி ஆர்சிஎம் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியதா இருக்கு. இத ஐடிசியா எடுக்க முடியாது. அப்ப இந்த பாயிண்ட் படிச்சாதான் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் சேர்த்தா என்னால என்ன பண்ண முடியும்னா போட முடியும். லாஸ்ட் இயர்ல சார் டியூரிங் 2023 கம்பெனி has paid how much? 1,20,000 for the purchase of diesel to be used in car hired for என்ன purpose? Administrative purpose. Right? Yes sir. அப்ப லாஸ்ட் இயர் டீசல் எவ்வளவு பே பண்ண? இப்போ என்ன சொல்றேன்னா காஸ்ட் ஆஃப் டீசல் will increase by 15% the current year. இந்த வருஷம் என்னன்னா during the year 2023 the company has paid 6 lakh for என்ன higher charges excluding என்ன காஸ்ட். இப்போ நம்ம வருஷத்துல என்னன்னா company has decided to reimburse the என்ன காஸ்ட் to the car rental company. Doing this will attract 5% what? அப்ப இங்க வா. லாஸ்ட் இயரோட டீசல் காஸ்ட் எவ்வளவுன்னு சொல்லு. அவ்வளவுதான். இந்த இயர் டேஷ் போட்டுருக்காங்க. இப்போ வர கால்குலேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன ஹையர் சார்ஜஸ். அத மூணா பிரிக்கிறாங்க பாரு. 1 2 3 4 நாலு காம்போனன்ட் கொடுத்திருக்காங்க பாரு. கார் ஹையர் சார்ஜஸ் லாஸ்ட் இயர் எவ்வளவு? 6 lakh. இந்த வருஷம் எவ்வளவுதான்? 6 lakh. லாஸ்ட் இயர் fuel reimbursement காஸ்ட் ஒண்ணு இல்ல. எஸ் சார். ஏன்னா நான் fuel நான் வந்து 1.2 lakhs பேர் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா இப்பதான் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ 1,20,000 விட இந்த வருஷம் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது? அப்ப இன்டு 115% comes to அதுதான் 1.38. இதுக்கு நான் ஆர்சிஎம்ல என்னவும் கட்டணும்? ஜிஎஸ்டி கட்டணும். அது என்னால என்னவா எடுக்க முடியாது. அப்ப அதனோட காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோ. இன்டு எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 5%. கரெக்ட்டா? அப்போ 6 lakhs plus 1,38,000 comes to 7,38,000 into 5% comes to அதுதான் 0.369 போட்டிருக்காங்க. வெறும் பெட்ரோல்ல மட்டும் ஆர்சிஎம் கட்டினா பத்தாது தம்பி. இது காம்போசிட் சப்ளை தம்பி. கரெக்டா இல்லையா? காரு பிளஸ் பெட்ரோல் ரெண்டையும் சேர்ந்து ரீஇம்பர்ஸ் பண்ண போறாங்க. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? லாஸ்ட் வருஷத்துக்கு இந்த வருஷத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா லாஸ்ட் வருஷம் காரை வாடகைக்கு பெட்ரோல் நான் போட்டேன். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இந்த வருஷம் காரும் தலைவன் தான் தரான் பிளஸ் பெட்ரோலும் வந்தா போட்டு தரான். அதனால தான் ஆர்சிஎம்ஏ வருது. அப்பதான் ரெண்ட் கேப் சர்வீசஸ் இன்க்ளூடிங் பெட்ரோலியம் அப்படின்னு இருக்கும் ஜிஎஸ்டில. உங்களோட ஜிஎஸ்டி டீச்சர் கிட்ட போய் கேட்டுக்கோ. அப்ப லாஸ்ட் இயர்ல டீசல் காஸ்ட் நம்ம கையில இருந்து பேர் பண்ணோம் 1,20,000. கரண்ட் இயர் நம்ம தான் பேர் பண்ண போறோம், டவுட் இல்ல. ஆனா நம்ம சேர்த்து யாருக்கு கொடுக்க போறோம்? சப்ளையர் கொடுக்க போறோம். அதனால தான் இங்க டேஷ் போட்டுருக்கோம். நம்ம கார் ஹையர் சார்ஜஸ் 6 lakh எந்த வகையான மாற்றக்கிறது இல்ல. ஃபியூவல் ரீஇம்பர்ஸ்மென்ட் காஸ்ட் நம்ம முன்னாடி காரை வாடகைக்கு நம்ம பெட்ரோல் போட்டு நம்ம வந்து புள்ளையிலன்னு சுத்திட்டு இருந்தோம். இப்போ அப்படி இல்ல. இந்த பெட்ரோல் சேர்த்து அவனுக்கு நம்ம ரீஇம்பர்ஸ் பண்ண போறோம். அப்போ 1.38 and 0.369 ரைட். டோட்டல் கார் ஹையர் சார்ஜஸ் 7.749. Appreciate பண்றனி. The last point, depreciation on fixed asset for the year is 80 crore and it will be 15% lower in 2024. கண்டிப்பா வேல்யூ கம்மியா என்ன சார் depreciation என்னதான் ஆகும்? அப்ப 80 என்ன சார் 0.4 நான் ரொம்ப சிம்பிள் 8040 ஓட 15% கம்மியாச்சுனா 85%, 6834. So if you add from start till the end you will get the total cost. Clear? அந்த டோட்டல் காஸ்ட்ல இருந்து நீங்க பாரு சேல்ஸ்ல இருந்து சேல்ஸ் வேல்யூல இருந்து என்ன காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணேனா you will get the profit or loss. ரெண்டு வருஷம் நக்கல் தான் காட்டுது, லாஸ் தான் காட்டுது. With this a gigantic question of budget and budgetary control comes to an end. So I have done the mock 1, mock 2 and RTP, all the three parts, the budget and budgetary control. Sir, 3 slots I have done for you. Standard costing முடிச்சிட்டேன், marginal costing முடிச்சிட்டேன், budget and budgetary control முடிச்சிட்டேன். If you are enjoying this, sir, inform me how much it is useful for you and also which chapter you need revision in costing. Then based on that I will do for you, my dear lovable students.
mandatory these questions are for examination. Prepare very well.